नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज भिडटी मेष राशि व्यक्ति बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं आसंता एही महाशिवरात्रि ठारू मेष राशि व्यक्ति जीवन बदल जाऊँगी। कारण ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह नक्षत्र मानकर चलन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगाकू जाऊँगी। एही कारणरू मेष राशि व्यक्ति जीवन में चलुथिबा सबु दुख कष्टर एवं अंत होगाकू जाऊँगी एवं महादेवंकर कृपारू मेष राशि व्यक्ति जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। कहीं शुक्र बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होगाकू जाऊँगी। एही कारणरू मेष राशि व्यक्ति जीवन में गोटे बहुत बड़ परिवर्तन आसवाकू जाऊँगी। तेबे दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा आसंता एही महाशिवरात्रि ठारू मेष राशि व्यक्ति जीवन में केउं सबु बड़ परिवर्तन आसवाकू जाऊँगी। जदि आपणकर मेष राशि होता है ताहले ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु, आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। मेष राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देकी सुनंतु। देखंतु पूर्वरु आपनकु धनजनित समस्या देखा दउथिला, आउ आपणकर स्वास्थ्य मध्य सबु बेले खराब रहुथिला। आउ पूर्वरु नैथिबा ऋण आपण माने सुझी पारु नथिले। आउ ता सहित आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला एवं सबु बेले आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि ना किछि समस्या देखा दउथिला। आउ किछि कारण न थाई मध्य आपणकर धन अधिकारु अधिका खर्च होउथिला। आउ आपण माने जेते चेष्टा कले मध्य आपणकु चाकरी मिलु नथिला एवं जो व्यक्ति मानंकु संतान नाही सबु बेले संतान पई चिंतित रे रहुथिले। आपणकर प्रेम जीवन रे मध्य सबु बेले किछि ना किछि समस्या लागी रहुथिला। आउ जदि आपणकर व्यापार बिजनेस रे सबु बेले लॉस होउथिला, एभली जहा मध्य समस्या जदि आपणकर जीवन रे लागी रहुथिला ताहले आपणकर जीवन रे लागी रहिथिबा सबु दुख कष्ट आपणक पई दूर होबाकू जाउअछि। एवं एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। कहीं शुक्रदेवंकर राशि परिवर्तन होगाकू जाऊँगी। आउ शुक्रदेव होउछंती धन कारकर ग्रह। आउ शुक्रदेव आपणकर राशि रे द्वादश घरे चलन करुछंती। आउ द्वादश घरे शुक्रदेवंकु अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। आउ जानी रखंतु जे शुक्रदेव उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती एवं जानी रखंतु जे शुक्रदेव आपणकर धन कारकर ग्रह। एही कारणरू महाशिवरात्रि ठारू आपणकर धन संपत्ति रे वृद्धि हेबाकू जाऊँगी एवं महादेवंकर कृपारू आपणकर जीवन में लागी रहिथिबा सबु आर्थिक समस्या दूर हेबाकू जाऊँगी। आउ शुक्रदेव आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबा जगु आपण माने एही महाशिवरात्रि ठारू विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। आउ ता सहित आपण माने किछि धार्मिक स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती एवं किछि धार्मिक स्थान रे आपण माने आपणकर किछि धन मध्य खर्च करि पारंती। आउ जेउ मेष राशि व्यक्ति माने फॉरेन रे रहिकी चाकरी करूछंती एवं जेउ व्यक्ति माने विदेश रे रहिकी व्यापार बिजनेस करूछंती सेमानंकर जीवन रे एही महाशिवरात्रि ठारू बहुत बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाऊँगी। आउ जदि आपणकर जीवन रे कोनोसी भी कोर्ट कचेरी समस्या चालू अछि, आपणकर जीवन रे चालुथिबा कोर्ट कचेरी समस्या मध्य दूर होइजिबो। आउ देखंतु शुक्रदेवंक सांगरे राहुदेव मध्य विराजमान अछंती। एही कारणरू आकस्मिक भाव में आपणकर धन रे वृद्धि देखाजिबार बहुत संभावना रही अछि। किंतु मने रखंतु जे राहु आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर धन अधिकारु अधिका खर्च हेबार मध्य बहुत संभावना रही अछि। एही कारणरू आपण माने धन खर्च करिबा समय रे विशेष सावधान रुहंतु। किंतु आपणक पई खुशीर कथा हला जे कौनसी एक एमएनसी कंपनी रे आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय रे कटिबो। किंतु गुटिए कथा मने रखंतु जे आपणकर लाइफ पार्टनरकर हेल्थ प्रति किछि छोट मोट समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। एथिपाई आपण माने आपणकर लाइफ पार्टनरकर हेल्थ प्रति टिके अधिका ध्यान रखंतु। कहीं शुक्रदेव आपणकर सप्तम घरर स्वामी आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे। एही कारणरू आपणकर लाइफ पार्टनरकर हेल्थ प्रति किछि समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। किंतु सप्तम घर को व्यापार वाणिज्यर घर माना जाई अछि। आउ आपणकर सप्तम घरर स्वामी शुक्रदेव बनिबा जगु
ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛି ନୂଆ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବୃତ୍ତିର ଘର ଏବଂ ଲାଭର ଘର ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧା ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଘର ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଘର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ସମ୍ପର୍କ ଫେରି ଆସିବ। କାରଣ ବୁଧଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ବାହାଘର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଏବଂ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନିଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକିନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମଧୁରତା ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆମର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଘର। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଜିନିଷପତ୍ର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ସୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।